Hi friends, I am Mr.Pawar M.G. Today we are going to learn fourth part of the lesson The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. If you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and press the bell icon given in front of it. People were turned back from the counters and told to return the following day. Here, in the last one part of this lesson, we are going to learn the last one part of this lesson. Here, when the people gathered in front of the bank for getting their money, when the rumor was spreading throughout the People Nagar, the bank is going to collapse. On that time, when the manager told them, said Govindaram was not at People Nagar, he was going to Kashmir for holidaying. On that time, people were turned back from the counters. When the people gathered to put out their money in front of the counter, on that time they were turned back. They were going back from the counters and told to return the following day. And they were told by the manager to come on the next day. Here, following, that means next. जेव्हा लोकांना दुसऱ्या दिवशी यायला सांगून काउंटरवरून परत पाठवले जाऊ लागले तेव्हा काय घडलं याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. They did not like the sound of that, and when they were telling that you have to come on the next day, on that time that thing was not liked by the people. Here one of the sentences is that they did not like the sound of that. म्हणजे ही गोष्ट त्या लोकांना पचनी पडली नाही, त्या लोकांना आवडली नाही. That sentence is the grammatical sentence, so that it may come for the make it affirmative. Affirmative, that means दिलेलं वाक्य होकारार्थी करा. Here we want to make this sentence, convert this sentence into affirmative sentence, so that कर्ता या वाक्याचा आहे दे, हे निगेटिव्ह वाक्य डिड नॉट, आणि लाईकचा विरुद्धार्थी शब्द डिसलाईक, आणि इथे भूतकाळ आहे डिड नॉट, त्यामुळे डिसलाईकचा भूतकाळ डिसलाईक्ड. दे डिसलाईक्ड द sound of that. In this way, that sentence may converted into affirmative from the negative sentence. पुढे पाहूयात. And so they gathered outside, and when they were telling by the manager to come for the next day, on that time the people gathered, that means to come together, collected outside the bank. Outside, here opposite word for the outside is the inside. आणि ते लोक सर्वजण बँकेबाहेर गोळा झाले. and on the steps of the bank, and where they were gathered on the steps of the bank. Steps of the bank म्हणजे पायऱ्या, बँकेच्या पायऱ्यांवरती जमा झाले, गोळा झाले. And when they were gathered at the steps of the bank, on that time they were shouting. Here they were cried in a very loud voice, and they were calling to the manager, give us our money or we will break in. And they were shouting in a very loud voice. They were demanded their money. They said that give us our money. That sentence may come for the change the voice.
change the voice. This sentence, what type of sentence is this? This sentence is begins with the give, and give is the main verb, and whenever any one sentence begins with the main verb, that sentence is called imperative sentence. म्हणजे मुख्य क्रियापदाने सुरू होणारं वाक्य हे आज्ञार्थी वाक्य असतं, म्हणून हे वाक्य आज्ञार्थी आहे. आणि आज्ञार्थी वाक्याचा जेव्हा आपणाला व्हॉइस बदलायचा असतो त्यावेळेला त्याची सुरुवात होते लेट देन ऑब्जेक्ट, काय द्या, आवर मनी, सो दॅट लेट आवर मनी. त्यानंतर आपणाला घ्यायचं आहे बी, त्यानंतर आपणाला वाक्यातलं क्रियापद घ्यायचं आहे गिव, त्याचं पास्ट पार्टिसिपल गिवन, लेट आवर मनी बी गिवन. आता इथे आपणाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राहिला, आणि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शेवटी घेताना आपणाला टू ने जोडावा लागतो, टू अस. म्हणजे हे वाक्य व्हॉइस बदलतानाचा लेट आवर मनी बी गिवन टू अस अशा प्रकारे येईल. तिथले जमलेले लोक म्हणाले की आमचे पैसे आम्हाला परत करा, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. आणखीन पुढे ते म्हणाले अँड फेच द सेट, FETCH, फेच म्हणजे कॅच, पकडणे, पकडा. वी नो ही इज हायडिंग इन द सेफ डिपॉझिट लॉकर. आणि लोक म्हणाले वी नो, आम्हाला माहिती आहे की ते सेफ डिपॉझिट लॉकरमध्ये लपून बसले आहेत. हाईड दॅट मीन्स लपणे, लपून बसणे. हिअर mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their moods. Now, while the crowd was gathered in front of the bank on that time, into that crowd there were mischief makers. Here mischief makers म्हणजे असं म्हटलं जातं की ते टवाळखोर लोक, म्हणजे जे आगाऊ लोक असतात, टवाळी करणारे लोक असतात, त्यांना मिस्चिफ मेकर म्हणतो, खोड्या करणारे, खोडकर. मेकर्स हू डिडंट हॅव अ पैसा, ज्यांचा पैसा नव्हता, इन द बँक, त्या बँकेमध्ये, जॉईनड द क्राऊड, ते गर्दीमध्ये ऑलरेडी येऊन थांबलेले होते. अँड ॲग्रिवेटेड देअर मूड्स, AGGRAVATED, ॲग्रिवेटेड. हिअर ॲग्रिवेटेड that means annoyed, ANNOYED, भडकवणे. त्यांनी तिथल्या गर्दीतल्या लोकांचा मूड भडकवला. अँड द मॅनेजर स्टूड ॲट द डोअर, आणि बघता बघता तो मॅनेजर दारामध्ये येऊन थांबला. अँड ट्राय टू प्लेकेट, PLACAT, प्लेकेट, दॅट मीन्स हिअर स्टॉप समवन फ्रॉम फिलिंग अँग्री, म्हणजे एखाद्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करणे. आणि त्या मॅनेजरने त्या लोकांना त्यांचा राग शांत करण्याचा प्रयत्न केला. दिस सेंटेन्स, द मॅनेजर स्टूड ॲट द डोअर अँड ट्राय टू प्लेकेट दॅम. दॅट सेंटेन्स मे कम फॉर द अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह वर्ब. अंडरलाईन करा इन्फिनिटिव्ह वर्बला. आणि या वाक्यामध्ये इन्फिनिटिव्ह वर्ब आहे, टू ने जोडलेली इन्फिनिटिव्ह वर्ब असते, टू प्लेकेट्स, दॅट इज द इन्फिनिटिव्ह वर्ब, सो दॅट वी हॅव टू अंडरलाईन दॅट वर्ड्स. देन त्याने त्या लोकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. ही डिक्लेअर्ड दॅट मीन्स अनाऊन्स्ड दॅट, त्याने जाहीर केलं की द बँक हॅड प्लेंटी ऑफ मनी, आपल्या बँकेमध्ये भरपूर पैसे आहेत. बट नो इमिडिएट मीन्स, हिअर मीन्स साधन, बट नो इमिडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट्स, पण ताबडतोब पैसे जमा करण्याचं साधन आपल्याकडे आता नाही आहे. ही अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, त्याने विनंती केली त्या लोकांना, टू गो होम, घरी जा, अँड कम बॅक द नेक्स्ट डे, आणि
उद्या या, पुढच्या दिवशी या, उद्या या अशी त्याने विनंती त्या लोकांना केली. बट पीपल वेअर annoyed and they said, "We want it now," chanted some of the crowd. त्या chanted that means ओरडणे. "We want it now," आत्ता आम्हाला पाहिजेत. एक जण त्या गर्दीतला ओरडला, "नाव नाव नाव." आज आत्ता आणि या क्षणी आम्हाला ते पैसे हवेत असं गर्दीमधून कोणीतरी ओरडला. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the Pipalnagar bank. When all the people were annoyed and they were trying to get out their money from the bank, one of the person took the brick, B-R-I-C-K, brick म्हणजे वीट, and that brick hurtled through the air, हवेतून भिरभिरीत आली, and crashed आणि घुसली through the plate of glass window, काचेच्या खिडकीतून बँकेमध्ये घुसली. कुठल्या बँकेमध्ये? तर ऑफ द पिपलनगर बँक. पिपलनगर बँकेच्या काचेच्या खिडकीतून ती एक वीट भिरभिरत हवेतून येऊन आत घुसली. दॅट मीन्स द window was broken by the people who gathered in front of the bank. Nattu arrived next morning to sweep the steps of the bank. नट्टू दुसऱ्या दिवशी बँकेच्या पायऱ्या झाडण्यासाठी बँकेत आला. He saw, when he arrived, he saw there, SAW, saw, सीचा भूतकाळ आहे. saw, सी मीन्स पाहणे, saw म्हणजे पाहिले. The refuse, that means कचरा. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. When he came to the bank for sweeping the steps of the bank, on that time he saw refuse, broken glass and the stones. त्याने कचरा, तुटलेले काच आणि दगडाचे खच, क्लटरिंग द स्टेप्स, जे की पायऱ्यांवरती त्याच्या खचा पडलेल्या होत्या त्या पाहिल्या. रेझिंग हिज हँड्स इन गेस्चर ऑफ हॉरर, आणि भयानक मुद्रेने त्याने त्याचा हात हवेमध्ये फिरवला. हॉरर दॅट मीन्स भीतीदायकपणे, भयानकपणे. गेस्चर म्हणजे हावभाव करून. अँड डिस्गस्ट हेट्रेड, आणि तिटकारा केला, तिटकाराने. ही क्राईड, तो ओरडला. हुलिंगन्स, what he said here, that he said in a very loud voice, hooligans, that means bully, that means त्रासदायक लोक, त्रास देणारे लोक. sons of donkeys, गाढव कुठले. as though it isn't bad enough to be paid late, माझे पगारीचे पैसे उशिरा द्यायला हे काही कमी होतं का. इट सीम्स माय वर्क हॅड ऑल्सो टू बी इन्क्रीज्ड, आणखीन त्यांनी माझं काम इथे काय करून ठेवलेलं आहे, इन्क्रीज्ड केलं आहे. इन्क्रीज्ड वाढवणे, डिक्रीज्ड हा त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आहे. डिक्रीज्ड म्हणजे कमी करणे, आणि माझे त्यांनी काम वाढवून ठेवलेलं आहे. ही स्मोड द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कॅटरिंग द रेफ्यूज, and smote means make a heavy blow with a tool. जोराने त्याने त्याच्या हातातल्या त्या झाडूने त्या पायरीवरती झाडू आदळला. अँड स्कॅटरिंग म्हणजे विखुरणे, पसरणे. द रेफ्यूज मीन्स कचरा, आणि जोरात तो झाडू, ब्रूम दॅट मीन्स हियर झाडू, केरसुनी, तो झाडू जोराने आपटल्यामुळे आणखीनच कचरा विखुरला गेला. तेवढ्यामध्ये काय झालं बघा. Good morning, Nattu, said the washerman's boy getting down from the bicycle. Shubha Prabhat, Nattu, said the washerman's boy. Who is the washerman boy? Sitaram is the washerman boy. In the first part we have introduced him. Getting down from the bicycle, तो बायसिकलवरून, सायकलवरून खाली उतरत तो म्हणाला, Are you ready to take up a new job from the first of the month?
And again he asked him, are you ready to take up a new job? तू तयार आहेस का नवीन जॉब घ्यायला, स्वीकारायला? फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द मंथ, येणाऱ्या 1 तारखेपासून नवीन नोकरी स्वीकारायला तू तयार आहेस का, त्याने त्याला विचारले. You will have to, I suppose. And again he said to him that you will have to, तुला तो स्वीकारावाच लागेल, I suppose, असं मला वाटतं. Now that the bank is going out of business. Going out of business म्हणजे बुडणे. And now that the bank is going out of business, आता तर बँक बुडण्याच्या बेतात आहे, बुडालेलीच आहे आणि तुला दुसरा पर्यायही नाही. You have to take the job from the first date of the next month, he said to him. Then Nathu asked to Sitaram, how is that? He asked him, how is that? असं कसं झालं? Said Nathu. नथूने त्याला विचारलं. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of People Nagar arrives to claim their money. Then that Sitaram said to Nathu, haven't you heard? तू ऐकलेलं नाही का, तुला कळलेलं नाही का? Well, ठीक आहे, you would better wait here, तू इथं थोडा वेळ वाट पाहत बस, until पर्यंत half the population of People Nagar, पिपळ नगरची निम्मी लोकसंख्या अराइव्स, येते आहे, अराइव म्हणजे आगमन होणे, टू क्लेम देअर मनी, त्यांचे पैसे घेऊन जायला. अँड ही वेव्ड चेअरफुली, चेअरफुली दॅट मीन्स हॅपीली, याची चेअरफुली, चेअरफुली, चेअरफुली दॅट मीन्स हॅपीली, HAPPILY. He waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. त्याने आनंदाने हात हलवले आणि त्याला आपले बँकेत अकाउंट नाही, आपले पैसे नाहीत याचा आनंद होऊन तो सायकलवरती स्पेड अवे, जोरात निघून गेला. नथू वेंट बॅक टू स्वीपिंग द स्टेप्स. नथूने पुन्हा कामाला सुरुवात केली त्या पायऱ्या झाडण्यासाठी. मटरिंग, मटर दॅट मीन्स पुटपुटणे, टू स्पीक इन अ व्हेरी लो व्हॉइस टू हिमसेल्फ, स्वतःशीच म्हणायला लागला. वेन ही हॅड फिनिश्ड हिज वर्क अँड वेन ही हॅड कम्प्लिटेड हिज वर्क, जेव्हा त्याने त्याचं काम पूर्ण केलं, ही सॅट डाऊन ऑन द हायेस्ट स्टेप, सर्वात उंच पायरीवरती तो जाऊन बसला. टू अवेट, वाट पाहत, द अरायवल ऑफ द मॅनेजर, त्या बँकेच्या मॅनेजरच्या आगमनाची वाट पाहत तो बसला. ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज मनी, अँड ही वॉज डिटरमाइंड निश्चय करणे, निर्धार करणे, दृढ निश्चय करणे, टू गेट हिज मनी, आज आपण आपले पैसे घेऊन जायचेच, असा त्याने निर्धार करून तो त्या बँकेच्या पायऱ्यांवरती बसलेला होता. दिस सेंटेन्स, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज मनी, this sentence may come for the underline the infinitive verb म्हणून या वाक्यातली अंडरलाईन करा. या वाक्यातली इन्फिनिटिव्ह वर्ब आहे टू गेट, टू ने जोडलेली वर्ब म्हणजे इन्फिनिटिव्ह वर्ब. टू गेटला आपल्याला अंडरलाईन करावी लागते, याच्यासाठी 1 मार्क असतो आपल्याला परीक्षेमध्ये. देन हेच वाक्य परत आपल्याला मेक इट एक्सक्लामेटरी, हेच वाक्य आपल्याला मेक इट एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, हे वाक्य एक्सक्लामेटरी करा असं आपल्याला परीक्षेला येतं. या वाक्यामध्ये ए किंवा ॲन आर्टिकल असेल तर व्हॉटने सुरुवात करायची असते, ए किंवा ॲन आर्टिकल नसेल तर आपल्याला हाऊने सुरुवात करायची असते. या वाक्यामध्ये ए आर्टिकल नाही, त्यामुळे आपण या वाक्याची सुरुवात हाऊने करूयात, हाऊ. देन या वाक्यामध्ये जो हाऊ, या वाक्यामध्ये जो आहे आपणाला हाऊ डिटरमाइंड, he was to get his money,
पार्ट शेवटी टू गेट हिज मनी आणि शेवटी न विसरता एक्सक्लामेशन साईन उद्गारवाचक चिन्ह द्यायचे असते. त्याने दृढ निश्चय केला होता आज आपण आपले पैसे घेऊनच जायचे. देन हू वुड हॅव थॉट द बँक वुड कोलॅप्स. कोणाला तरी वाटलं असेल का ही बँक बुडेल म्हणून. ही सेड टू हिमसेल्फ. नथू सेड टू हिमसेल्फ. नथू स्वतःलाच पुटपुटत होता, स्वतःलाच म्हणत होता. अँड लुक्ड थॉटफुल्ली इन टू द डिस्टन्स. आणि खूप दूरपर्यंत विचारपूर्वक तो सखोलपणे पाहत होता. आय वंडर हाव इट कुड हॅव हॅपन्ड. आणि मला नवल वाटतं हे घडलंच कसं. इन दिस वे व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी we are learned here. Overall the story is very interesting. The story is related with the two person Nathu and Sitaram. They were most important characters, but rumors, that means अफवा यावरती विश्वास ठेवायचा न ठेवायचा, कोणत्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवायचा, कोणती गोष्ट आपल्यासाठी योग्य आहे नाही ह्याचा आपण सारासार विचार केला पाहिजे. जर अफवांवरती आपण असाच विश्वास ठेवला तर अशा गफलत चांगल्या गोष्टीसुद्धा अंगलट येतात, नुकसानकारक आपल्याला होऊ शकतात. ही सीख आपल्याला या लेसनमधून शिकता येईल. Once again, if you don't subscribe my channel, please subscribe my channel. I would like to request you, stay home, stay safe. It is a request to you, my dear students. You have to study further, you have to study well, and if you have any doubt about that, you have to call me, please. Thank you very much.